అందరికీ నమస్కారం అండి. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? మేమైతే కాశీలో ఉంటామండి. చూస్తున్నారుగా ఇదైతే మా ఆశ్రమం అండి. ఈరోజైతే మా ఆశ్రమంలో మహన్యాసపూర్వక రుద్రాభిషేకం అయితే చేయించుకున్నామండి. అది కూడా శివరాత్రి రోజు ఉదయం 5 గంటలకండి. చూస్తున్నారు కదా రుద్రాభిషేకం పూర్తి అయిందండి. మీకోసం అయితే నేనైతే పూర్తి రుద్రాభిషేకాన్ని అయితే వీడియో తీసైతే పెట్టాను. ఎవరైతే ఈ వీడియోని పూర్తిగా స్కిప్ చేయకుండా చూస్తారో మీరు కూడా కాశీలో కాశీ విశ్వనాథుడికి రుద్రాభిషేకం చేయించుకున్నంత పుణ్యం ఇంట్లోనే కూర్చొని పొందవచ్చండి. ఖచ్చితంగా స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. जिघागम सत्यमष्टरामृजन मोनमो सुभद्वनक कन्यरुद्य पुंड्रामृजन मोनमो सुजाकरज्यश्च वनमो चित्तव्योधाब्जश्च वनमो मोनमो सभाभ्यश्च वनमो मोनमो स्वेभ्यो अष्टपर्यश्च वनमः नमः व्याधनेभ्यो विद्यन्देभ्यश्च वनमो गुणाचित्रकुमारीभ्यश्च वनमो मोनमो वृक्षेभ्यो वृक्षपर्यश्च वनमो मोनमो राधेभ्यो राधपर्यश्च वनमो मोनमो गणेभ्यो गणपर्यश्च वनमो मोनमो रूपेभ्यो स्वरूपेभ्यश्च वनमो मोनमो हृदयाक्षुलकेभ्यश्च पूर्वाजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च कल्पाय नमो गन्याभ्यो नमो सौभ्याय च प्रधर्याय मयाम्याय क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय च सान्याय च नमः भवन्याय च क्षाय नमः स्वापदे सर्वाय च नमः शुचेणाय च श्रीरतः वीरान्मानात्तभां दोधि विष्णुन्दोनसावधेमदे आरात्ते गोघ्न उदुपुरुषक्रेण यद्विराजन् उक्तेदेषु रक्षाच नोर्जिदेव गुजराज रसरमजच्छर्वृधाः स्थिः स्वतङ्गार्तच रञ्जवान् पुण्य व्यवहत्रमुग्रं मृडाज रित्तैर्दस्तवान् वन्यन्ते स्पुनपुकुन्दशेनाः परिणोर्दस्य तरुणत्वरित्वेढश्च तमृघायोः अवस्थिरामगवद्यश्च क्रमेढत्वकायतनयामुनिया मीढुष्टमशिवरमजुवानुसुनाभव परमे ऋषाजिरमुधाय आदिपनागहि विकीर्दविदहितमस्यस्तुभवः यास्ते रहत्रमहेतयोन्यमस्पुन्नपमन्तराः सहस्राणि हतजावाहवोस्तव हेतजः आसामीशानो भगवप्राचीनां काङ्कृति सहस्राणि हतजो यद्दाल्भधामि प्रजम्बुदिनाभिजगन्निष्टोर्धनो उर्वारुकमन्धनान्नुत्तोष्ठिजमामृता आदो यो रुद्रो अग्नयो अक्षज ओषधीर्यो रुद्रो साहुना विवेशरस्मै रुद्राजमोऽस्तु एते रहत्रमिदम्बासः मृत्योर्मृत्याहिन्तवे तान् यज्ञश्च मे पतश्च मे शरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे धृतश्च मे ज्योतिश्च मे जुवश्च मे प्राणश्च मे बाणः च मे विजानश्च मे सच्च मे दत्तं च महादिरं च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च मौजश्च मे सहस्त्र आजश्च मे जराजम आत्मा च मे धनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे गान च मे स्थान च मे पुरोगुण च मे श्रीराण च मे जैश्चिं च महाधिपत्यं च मे मुञ्जश्च मे भावश्च मे मश्च मे म्भश्च मे जयमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे पुष्पा च मे ताभुजा च मे उद्धं च मे उद्धृत मे सत्यं च मे शिवमाधा सुत्राश्च कल्पाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रजङ्गवश्च मे श्यामाकाश्च मे निवाराश्च मे अस्माच मे मृत्तिकाच मे गरजश्च मे प्रवराश्च मे जगराश्च मे वनस्पतिश्च मे हिरण्यं च वेदश्च मे शेषं च मे पुष्य मे श्यामं च मे रोहं च मे कृष्णमावश्च मे विरुद्धश्च मवोष्ठधयश्च मे कृष्णभत्यं च मे कृष्णभत्यं च मे ग्राम्याश्च मे उदारण्याश्च यज्ञानन्दाभत्यं च मृत्युश्च मे गुरञ्च मुरुश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे द्वादश च मे षोडश च मे विगुंजश्च मे चतुर्विगुंजश्च मे अष्टाविगुंजश्च मे द्वात्रिगुंजश्च मे षट्त्रिगुंजश्च मे चत्वारिगुंजश्च मे चतुश्चत्वारिगुंजश्च मे अष्टाचत्वारिगुंजश्च मे वाजश्च प्रवश्चाभिश्च गतश्च मूर्धाय यश्चान्यादनश्चान्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाद्विचराले बहुपदयुज्जने बृहस्पतिक्तामधानि सगोदरद्विश्वे देवासु उक्तवाय पुरिमावाहिगुंसेत् मधुमनुष्ये मधुजनुष्ये मधुक्षया मधुदुष्य मधुदेन देवेभ्यो वाचुजानुत्रुहिण्यां मनुष्येभ्यश्च कालाय नमः गन्धान्दारजामि कलाविकरणाय नमः श्वेताक्षतान् समर्पयामि बलविकरणाय नमः इति बिल्वदनं समर्पयामि ऋतरन्त्रिगुणाकारो तनेत्रञ्जतं बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनं पापनाशनम् अघोरपापसंहारो एकबल्बं शिवार्पणं नागाधिराजवर्जं नागहारिणपूजितं नागकुण्डलसंयुक्तं एकबल्बं शिवार्पणं सर्वत्रैलोक्यकर्तारं सर्वत्रैलोक्यपालनं भूषणाय नमः ॐ भर्गाय नमः ॐ गिरिधन्वने नमः ॐ गिरिचञ्जयाय नमः ओम सूक्ष्मतरमे नमः ओम खण्डपरशुवे नमः ओम विजयाय नमः ओम पाशविमोचकाय नमः ओम मृडाय नमः पशुपतये नमः ओम देवाय नमः ओम महादेवाय नमः ओम अव्ययदेवस्तवते रघोदरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यः नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः अन्नपूर्णाकाशीविशालाक्षीर्मित विश्वेश्वर చూడండి भवो చూసారు కదండి మహాన్యాసపూర్వక రుద్రాభిషేకం అయితే కంప్లీట్ అయ్యిందండి. చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మంచి జరగాలని ఆ మహాశివుని అయితే నేను వేడుకుంటున్నానండి. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మంచి జరుగుతుంది కూడా అండి. చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా అయితే మేము పూర్తి అయితే చేసుకున్నామండి.
తర్వాత అయితే మేము వంటలు చేయడానికి అయితే వెళ్ళామండి. ఈ విధంగానైతే నేనైతే పులిహోరనైతే ప్రిపేర్ చేశానండి. చూస్తున్నట్టుగా చాలా చక్కగా ఉంది కదా. అయితే ఈ శివరాత్రి సందర్భంగా మేమైతే అన్నదానం రోజు చేస్తాం కదండి. మరి అన్నదానంలో స్పెషల్గా మేము ఈరోజు ఏమేమి చేసామో మీకోసం అయితే చూపిస్తున్నానండి. చూస్తున్నారా, క్యారెట్ అండ్ క్యాలీఫ్లవర్ కర్రీనైతే ప్రిపేర్ చేసామండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆకుకూర పప్పునైతే ఒక ఆకుకూర పప్పును కూడా చేసామండి. శివరాత్రి స్పెషల్ అండి. రోజు కూడా అన్నదానం జరుగుతూనే ఉంటుందండి. మరి ఈరోజు అయితే ఈ విధంగానైతే పెట్టామండి. రైస్, ఆకుకూర పప్పు, క్యాబేజ్ అండ్ క్యాలీఫ్లవర్ కర్రీ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొద్దిగా మజ్జిగ అండి. మనమైతే ఇందాక కలిపి పెట్టుకున్న కొద్దిగా పులిహోరను కూడా అండి. చూస్తున్నారు కదా. ఇదైతే డైనింగ్ హాల్ అండి. చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడైతే 3 రూమ్స్ అయితే ఉంటాయండి. ఇదైతే సెకండ్ ఫ్లోర్ అండి. కాశీలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కంపల్సరీగా ఫ్లోర్సే ఉంటాయండి. మనలాగా హాల్స్ అయితే ఇక్కడ దొరకవండి. ప్రతి ఫ్లోర్కి 3 రూమ్స్ అయితే ఉంటాయండి. ఇదైతే డైనింగ్ హాల్ అండి. చూస్తున్నారుగా ఎంత నీట్గా ఉందో. చాలా చాలా బాగుంటుందండి. ఇప్పుడు వచ్చే యాత్రికులు తినడానికైతే ఈ విధంగా మేమైతే ఫుడ్ తెచ్చి అయితే ఇక్కడ అరేంజ్ చేసి పెట్టామండి. చూస్తున్నారు కదా. నేనైతే పాయసం కూడా చేశానండి. ఇదే ఫస్ట్ టైం అండి చాలామందికి ప్రిపేర్ చేయడం, ఎప్పుడు ఇంట్లో చేయడమే. చూస్తున్నారు కదా, పాయసం కూడా చేశానండి. చాలా చాలా టేస్టీగా అయిందండి. అడిగి మరీ వేయించుకున్నారండి. ఇప్పుడైతే అన్నదాన కార్యక్రమం అయితే స్టార్ట్ అయిందండి. చూస్తున్నారు కదా, అన్నదానం అయితే స్టార్ట్ అయింది. అందరూ చాలా కడుపు నిండా అయితే తృప్తిగా భోంచేశారండి. అందరూ కూడా చాలా బాగున్నాయమ్మా అన్నారండి. అంతకంటే ఏం కావాలండి, అంత టేస్టీగా ఉన్నాయి. మహాదేవుడు మాకు ఇచ్చిన వరం అనుకుంటామండి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా నమ్మరండి వీడియో చూసిన వాళ్ళు. ఖచ్చితంగా ఈసారి వస్తే మాత్రం కాశీకి వస్తే మా ఆశ్రమంలో స్టే చేయండి, మీరే చూస్తారండి. చాలా చాలా బాగుంటుంది ఫుడ్ కూడా. చూస్తున్నారుగా, పులిహోర అయితే అడిగి మరీ వేయించుకుంటున్నారండి. నేనైతే చాలా వీడియోస్ నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో అయితే పోస్ట్ చేశానండి. మీరు మరి ఒకసారి ఆ వీడియోలు చూసారంటే మీకు కూడా తెలిసిపోతుందండి ఖచ్చితంగా. ఈ మా ఆశ్రమం అయితే కాశీ విశ్వేశ్వర గుడికి అయితే ఒక 1.5 కిలోమీటర్ దూరంలో ఉంటుందండి. సోనాపూర్ సర్కిల్ దగ్గర అండి. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా చెప్తారండి, సోనాపూర్ సర్కిల్ దగ్గరికి వచ్చి అడిగితే మాత్రం ఖచ్చితంగా. కాశీ విశ్వనాథ శ్రీ అన్నపూర్ణ కాశీ విశ్వనాథ ఆశ్రమం అండి. ఆశ్రమం పేరైతే నేను వీడియో తీసాను కానీ అది స్కిప్ అయిపోయిందండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మాత్రం ఖచ్చితంగా పేరుతో సహా అయితే పెడతానండి. ఖచ్చితంగా అందరూ రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానండి. మీరైతే ఖచ్చితంగా కాశీ వస్తే మాత్రం అన్నదానం కానివ్వండి, రుద్రాభిషేకం కానివ్వండి, అస్సలు కూడా స్కిప్ చేయకుండా ఖచ్చితంగా చేయించుకొని వెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నానండి. కాశీ పుణ్యక్షేత్రాన్ని ఖచ్చితంగా దర్శించాలని, అందరికీ కూడా ఆ దేవుడు అనుగ్రహాన్ని కల్పించాలని అయితే నేను కోరుకుంటున్నానండి. ఈ విధంగానైతే మేమైతే రుద్రాభిషేకం అండ్ అన్నదాన కార్యక్రమం అయితే చేసుకున్నామండి. అండ్ ఈవినింగ్ టిఫిన్ కూడా ఉంటుందండి. చూస్తున్నారు కదా, ఈ విధంగానైతే పూర్తయిపోయిందండి. ఖచ్చితంగా నా వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.